Why only 55 members joined the class? What about others? See, it's already 10 minutes late for the class time. Okay, right. So we are not going to wait for any more. We'll be starting the class now, right? So, very good afternoon for everybody, and welcome to the MC class. Right. Coming to the previous class, we discussed about certain schemes which are being meant for the caching procedure. That is how the data will be get cached at the mobile client to use in a offline basis. So whenever the data is not available or the internet currently is not available or whenever you are not connected to the internet, how you have to use the copies of the data that you want to use in frequent or use in the next moment. సో నెక్స్ట్ మూమెంట్లో యూజ్ చేసే డేటాని లేదంటే ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేసే డేటాని మనము వేరే అంటే ఐ మీన్ నెట్వర్క్కి కనెక్ట్ అవ్వకుండా సర్వర్ నుంచి రిట్రీవ్ చేయకుండా లోకల్గా మనం కాపీస్ని ఎలాగా సేవ్ చేసుకుంటాము మన మొబైల్లో ఉన్న డేటాబేస్ని మనం ఎలాగా మేనేజ్ చేస్తాము ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కన్సర్న్ విత్ ద డేటాబేస్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ ద మొబైల్ క్లయింట్ రైట్ సో ఫోర్త్ యూనిట్లో మనం సెకండ్ పార్ట్ డిస్కస్ చేస్తాము దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద డేటాబేస్ ఇష్యూస్ and among the database issues we are being concerned about already the database hoarding, how the database hoarding procedure will be done. That is nothing but the caching of the data on the mobile client database is nothing but the database hoarding, and that particular database hoarding will entail you how we have to use the data in the offline basis. సో మనకి డేటాబేస్ హోల్డింగ్ అనే ప్రొసీజర్లో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే మొబైల్లో ఉన్న డేటాబేస్లో మనము ఆఫ్లైన్లో డేటాని కాపీ చేసి పెట్టుకుంటాము. ఓన్లీ కాపీ పార్ట్ ఆఫ్ ద డేటా అండ్ దట్ పర్టికులర్ part of the data can be allow you to use in the offline mode whenever you are not connected to the internet. That is nothing but what sort of data that you are going to copying into that database. మనం ఆఫ్లైన్లో ఉన్నప్పుడు డేటాని కాపీ చేసి పెట్టుకుంటాము అంటున్నాము. అంత కాపీ మనము మన మొబైల్ క్లయింట్లో పెట్టుకుంటామా అని అంటే వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి కీపింగ్ ఆల్ దట్ పర్టికులర్ డేటా, only part of the data or a frequent copies of the data or the data that you are going to use in the nearby future. నియర్ బై ఫ్యూచర్లో మనం ఏదైతే డేటా వాడుకుందాం అనుకుంటున్నామో లేదంటే ఫ్రీక్వెంట్గా వాడతామో ఆ పర్టికులర్ కాపీ ఆఫ్ డేటాని మనం క్యాషీలో పెట్టుకుంటూ ఉంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద డేటాబేస్ హోర్డింగ్. అండ్ దట్ పర్టికులర్ డేటాబేస్ హోర్డింగ్ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ 2 ways అని అనుకున్నాం. ఒకటేమో సింగిల్ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఒక రకంగా యూజ్ చేసుకోవటము, లేదంటే మల్టీ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్లో యూజ్ చేసుకోవటం అని. సో సింగిల్ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్లో యూజ్ చేసినప్పుడు కూడా మనకి 2 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. వన్ ఇస్ ద directly accessing the database mobile client database without any specific tool is being used as a mediator. That is using the mobile API itself you are going to accessing the data of the database of the mobile, right? And another one is you are going to accessing the data on the mobile client itself, but you are going to use the mobile database tool. Some of the database tool has been intermediate one in order to access the data on the mobile client device, right? So in that way, database holding has been discussed. And at the same time, it is having its own advantages and disadvantages that you are not going to be sure about the consistency of the copy of the data available on the mobile client database. That is nothing but you are not going to update it with all the data. That is whatever the data that is going to be available in the mobile client device, it's not going to be updated with the server modifications. Server modifications the update అవ్వదు కాబట్టి ఆ కాపీ ఎంతవరకు మనకి కన్సిస్టెంట్ అనేది మనం చెప్పలేం కాబట్టి డేటాబేస్ హోల్డింగ్కి దాని కంపల్సరీ డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. అడ్వాంటేజెస్ వచ్చేటప్పటికి మనం సర్వర్ని ప్రతిసారి కాంటాక్ట్ చేయకుండా సర్వర్ లేటెన్సీ మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోకుండా ఫాస్ట్గా మనం ఆపరేషన్స్ చేసుకోవాలి అని అంటే డేటాబేస్లో అవైలబుల్ ఉన్న కాపీ ఆఫ్ డేటాను మనం యూజ్ చేసుకుంటాం, రైట్? సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద డేటాబేస్ హోల్డింగ్ అండ్ డేటా క్యాషింగ్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం. సో విల్ బి మూవింగ్ విత్ ద స్లైడ్స్ సో దట్ విల్ బి హ్యావింగ్ అ కంప్లీట్ ఐడియా. ఓకే, డేటాబేస్ కోడింగ్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాము. అక్కడ సింగిల్ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము.
మల్టీ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము. సింగిల్ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్కి వచ్చేటప్పటికి మనకి డైరెక్ట్గా డేటాబేస్ని యాక్సెస్ చేయడం కానీ, లేదంటే ఒక టూల్ యూస్ చేసుకుని డేటాబేస్ని యాక్సెస్ చేయడం కానీ చేస్తూ ఉంటాము. సో దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అవాయిడింగ్ ద latency period included in accessing the data from the server. Next one is multi-tier architecture. So multi-tier architecture లో ఏముంటుందంటే, we are not going to saving any copy of our data in our mobile client, whereas that copies are going to be stored on the application server database itself. There is a tier 2 architecture. The devices are being placed at the tier 1 level, and tier 2 architecture is consisting of the common data that is being shared among all the mobiles. So that whatever the data that you are going to access, that could be accessed and stored in your cache, but from time to time the cache will be get updated from the modifications from the server. Okay, so in this way we can also implement this particular database holding procedure both for the tier 1 architecture and also for the tier 2 architecture. రెండింటికి కూడా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చండి. అండ్ కమింగ్ టు ద డేటాబేస్ క్యాషింగ్. అసలు డేటాబేస్ క్యాషింగ్లో ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది, మనం ఎందుకు మనం దీన్ని వాడుకుంటున్నాము అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా క్యాషింగ్లో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే, కాపీ ఆఫ్ ద డేటాని మనము స్టోర్ చేస్తున్నామని చెప్తున్నాం. యాక్చువల్గా వాట్ ఆర్ ద ప్రోటోకాల్స్ ఇంక్లూడెడ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యాక్సెస్ విత్ ద క్యాష్ యాక్సెస్. క్యాష్ యాక్సెస్ ప్రోటోకాల్స్ ఏం చేస్తూ ఉంటాయి అంటే, వాట్ ఎవర్ ద డేటా దట్ ఈస్ బీన్ పుష్డ్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్ ఏదైతే రిట్రీవ్ చేసిందో, ఆల్రెడీ సర్వర్ నుంచి మనం ఏదైతే రిట్రీవ్ చేసుకున్నామో ఆ కాపీస్ని మనం ప్రిజర్వ్ చేసుకుంటాము. అంటే మనం రిట్రీవ్ చేసుకున్న ప్రతిసారి మనం సర్వర్ని రిక్వెస్ట్ చేసిన డేటాని రిట్రీవ్ చేసుకోవడం కాకుండా, ఆల్రెడీ కొన్ని కాపీస్ని మనం ప్రిజర్వ్ చేసి సేవ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి యూ కెన్ ఈజీలీ యాక్సెస్ దట్ పర్టికులర్ డేటా వితౌట్ ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫ్ ద సర్వర్. దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఆఫ్ ద డేటా క్యాషీ ప్రోటోకాల్స్ అనమాట. క్యాషీ యాక్సెస్ ప్రోటోకాల్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే, వాట్ ఎవర్ ద డేటా దట్ ఈస్ బీన్ అప్డేటెడ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ బీన్ రిట్రీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్, ఆల్ దోస్ కాపీస్ విల్ బీ సేవ్డ్ ఇన్ ద మొబైల్ డేటాబేస్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తాము అని అంటే, యూఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి పుషింగ్ ఆల్ ద డేటా. అంటే పుష్ చేసిన ప్రతి డేటాని, సర్వర్ నుంచి రిట్రీవ్ చేసుకున్న ప్రతి డేటాని మనం అలాగా సేవ్ చేయమండి. బట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు బి సేవింగ్ ద డేటా విచ్ ఇస్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ ఆర్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి యూజ్డ్ ఇన్ ద నియర్ బై ఫ్యూచర్. అయితే ఈ క్యాషింగ్ ప్రొసీజర్ అనుకుంటే ఒక రేషియో మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం. దిస్ పర్టికులర్ క్యాషింగ్ ప్రొసీజర్ అంటే సేవింగ్ ఆఫ్ ద కాపీ ఆఫ్ ద డేటా విచ్ ఇస్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ ఆర్ which is to be used in the nearby future is going to be based upon two categories. There is a ratio. What is that ratio is nothing but what is the access probability of the data on the device and what is the pushing rate from the server side. So ఎన్నిసార్లు సర్వర్ డేటాని పుష్ చేస్తుంది, అలాగే పర్టికులర్ క్లయింట్ నుంచి ఎన్నిసార్లు ఆ రిక్వెస్ట్ యాక్సెస్ చేయబడింది. అంటే ఒకటే పర్టికులర్ ఎన్నిసార్లు క్లయింట్ నుంచి రిక్వెస్ట్ వస్తుంది, అదే డేటా ఎన్నిసార్లు సర్వర్ నుంచి రిట్రీవ్ చేయబడుతుంది. ఈ రెండింటి యొక్క రేషియోని కన్సిడర్ చేసి బేస్డ్ అపాన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద డేటా దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యాక్సెస్ మచ్ మోర్ టైమ్, ఎక్కువగా మనం ఏదైతే వాడుతున్నామో, హౌ ఎఫిషియెంట్లీ అండ్ హౌ హెవీలీ ఆర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజింగ్ ద డేటా from the server, that particular copy is going to be cached. That particular copy is going to be cached, and this particular method is called as cost-based data replacement or caching. Cost-based data replacement caching. ఎప్పుడైతే ఈ రేషియో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద కాస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ అనమాట. దట్ ఈస్ హౌ మచ్ ఆఫ్ ద రిక్వెస్ట్ ఆర్ బీన్ sent for a particular data copy and how many accesses are being there from the clients for a particular data copy. ఈ రెండింటిని మనం మ్యాచ్ చేసుకుని రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేసి బేస్డ్ అపాన్ ద రేషియో ఆర్ థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డిసైడ్ దట్ వెదర్ దట్ పర్టికులర్ కాపీ హ్యాస్ టు బి సేవ్డ్ ఆన్ ద మొబైల్ క్లయింట్ డేటాబేస్లో మనం డేటాని మనం ఏ కాపీని మనం స్టోర్ చేయాలనేది ఈ రేషియో మీద డిపెండ్ అయి చేస్తాం. ఈ రేషియోని మనం ఏమంటాము అంటే కాస్ట్ బేస్డ్ డేటా రీప్లేస్మెంట్ ఆర్ క్యాషింగ్ అంటాం. ఓకే, సో ఇంకొక ప్రొసీజర్ మనకి ఏముంది డేటా క్యాషింగ్లో అంటే ప్రీఫెచ్చింగ్ అనే ప్రొసీజర్. సో ఈ ప్రీఫెచ్చింగ్లో ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే, వీఆర్ నాట్ క్యాషింగ్ ద డేటా దట్ ఈస్ బీన్ పుష్డ్ బై ద సర్వర్. ఇక్కడ ఏం చేస్తాము అంటే, ఒకటి ఫ్యూచర్లో వాడేది కావాలి మనకి, లేదంటే ఫ్రీక్వెంట్గా వాడేది కావాలి. ఆ ఫ్రీక్వెంట్గా వాడేదాన్ని ఫ్యూచర్లో వాడేదాన్ని యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి pre-assessing and you are going to prefetching that particular data which is assumed to be used frequently and assumed to be used in the nearby future. మనం నెక్స్ట్ ఇది వాడబోతున్నాము, ఇది ఎక్కువ వాడతాము కాబట్టి ఇది మనకి కావాలి అని మనం ప్రీ-అస్యూమ్ చేసుకొని దట్ పర్టికులర్ డేటా ఈస్ బీన్ ప్రీఫెచ్డ్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్ వితౌట్ బేస్డ్ ఆన్ ద కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ పుషింగ్ ఆఫ్ ద డేటా. సర్వర్ నుంచి ఆల్రెడీ యాక్సెస్ చేసుకున్న కాపీ ఆఫ్ డేటా అని కాకుండా మనం ప్రీవియస్ కేసులో ఏం చేస్తామంటే, సర్వర్ నుంచి ఫ్రీక్వెంట్గా ఏది యాక్సెస్ చేసుకున్నాము, క్లయింట్ ఏది ఎక్కువ కావాలనుకుంటున్నారు, ఈ రెండింటి మీద బేస్ అయ్యి మనము యూఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ద డేటా క్యాషింగ్ ప్రొసీజర్. అందులోనే ఇంకొక ప్రొసీజర్ ఏంటంటే ప్రీఫెచ్చింగ్. సో ఇందులో ఏం చేస్తున్నామంటే, ఒకసారి డేటాను రిట్రీవ్ చేసుకున్నాక ఆ కాపీని మనం డిసైడ్ చేయడం కాదు,
but you are going to be assessing what sort of copy that you are going to require in the nearby future. ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ ఇంటర్వెల్లో మనకి ఏ కాపీ కావాల్సి వస్తుంది, దాన్ని మనం మళ్ళీ సర్వర్ నుంచి ఆ టైంలో రిట్రీవ్ చేసుకోవాలంటే మేబీ సర్వర్ ఈస్ బిజీ ఆర్ ద డేటా మే బీ కరెక్టెడ్ ఆర్ ద ట్రాఫిక్ ఆర్ నెట్వర్క్ మే బీ బిజీ. సో ఇలాంటివన్నీ అవాయిడ్ చేయాలి అని అంటే ఆల్రెడీ మనకి ఏదైతే కావాల్సిన కాపీ ఆఫ్ డేటా ఉంటుందో ఇన్ ద నెక్స్ట్ టైమ్ ఇంటర్వెల్ దట్ కుడ్ బి అసెస్డ్ అండ్ కెన్ బి ఫ్రీ ఫెచ్డ్ బిఫోర్ ద డిసమినేషన్ ఆఫ్ ద సర్వర్ డిసమినేట్ చేయకుండానే మనమే డైరెక్ట్గా రిక్వెస్ట్ చేసి డేటాని యాక్సెస్ చేసుకుంటాము. ఓకేనండి. సో దానివల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎనీ మిస్సింగ్ ఆఫ్ ద డేటా. మనం ఏ కాపీ కావాలనుకుంటున్నామో, ఏ పేజ్ కావాలనుకుంటున్నామో, లేదంటే ఏ ప్యాకెట్ కావాలనుకుంటున్నామో సర్వర్ దగ్గర నుంచి, దట్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఎట్ ఆల్ మిస్సింగ్. అది మిస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండదు. సో మన ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఎలా అయితే పేజ్ మిస్ అని ఉంటుందో, పేజ్ మిస్సింగ్ రేట్ ఆర్ పేజ్ ఫాల్ట్ రేట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఇక్కడ అవాయిడ్ చేస్తున్నాం. సేమ్ ప్రొసీజర్ అలాంటిది మనకి ఇక్కడ రాకూడదు. సర్వర్ షుడెంట్ గివ్ యూ ఎనీ మిస్సింగ్ రేషియో ఆర్ మిస్సింగ్ అటెండెన్స్ ఆర్ మిస్సింగ్ అక్నాలజ్మెంట్ టు యూ. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నేను బిజీగా ఉన్నాను, లేకపోతే పలానా పేజ్ అవైలబుల్గా లేదు, నెట్వర్క్ బిజీగా ఉంది, లేదంటే దట్ కాపీ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్, దట్ షుడెంట్ బి ద రిప్లై ఫర్ అస్. ఎందుకు అని అంటే యాజ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ ద ఎఫిషియన్సీ అండ్ ద ఫాస్ట్నెస్ ఆఫ్ ద డేటా. మొబైల్లో మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు, మొబైల్ నుంచి డేటా రావట్లేదు అనుకున్నప్పుడు, మన ఫ్రెండ్ దగ్గర నుంచి మనం యాక్సెస్ చేయట్లేదు అనుకున్నప్పుడు, హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి వెరీ ఎంతూజియాస్టిక్ సో దట్ మనకు బఫర్ అవుతుంది, మనకి ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ రాలేదు, సెండ్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు సెండింగ్ అంటున్నారు, బట్ యూఆర్ రిసీవింగ్, యూఆర్ నాట్ బీన్ రిసీవింగ్ ఎనీ ప్యాకెట్ ఆఫ్ డేటా. మెయిల్ రావట్లేదు, లేదంటే వాట్సాప్ మెసేజ్ రావట్లేదు, లేదంటే కాల్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు. సో ఎలాగ మనమైతే వరీ అవుతూ ఉంటామో అలాంటిది లేకుండా ఉండాలి అని అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ సర్టైన్ ప్రీఫెచింగ్ టెక్నిక్ సో దట్ సర్వర్తో సంబంధం లేకుండా యూ కెన్ సెండ్ ద డేటా ఆర్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ద డేటా. సో వేరే దగ్గర నుంచి మనం తెచ్చుకోవడం కాదు, లేదంటే సర్వర్ నుంచి మనం తెచ్చుకోవడం కాదు, సర్వర్ బిజీగా ఉంది, రిజల్ట్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు, సైట్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు, ఇట్లాంటివన్నీ మనం ఏం కాకుండా మళ్ళీ సైట్లోంచి మనం డేటా తెచ్చుకోవాలని కాకుండా యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి ప్రీఫెచింగ్ ద డేటా. యు ఆర్ ఫెచింగ్ ప్రయార్లీ బిఫోర్ ద సర్వర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిసెమినేటింగ్. మనం అడిగినప్పుడు సర్వర్ పంపించడం అని కాకుండా మనకే కావాల్సినప్పుడు ముందే మనము తెచ్చుకుంటాం అనమాట. ఓకే, అయితే you are going to be storing the data in our mobile client in various ways by using the what is called as data caching, by using the prefetching, by using the hoarding mechanisms. But how much validated those copies of data మనం యూజ్ చేస్తున్న కాపీ ఆఫ్ డేటా ఎంతవరకు వ్యాలిడ్, ఎందుకు అని అంటే దట్ ఈస్ నాట్ అన్ అప్డేటెడ్ వన్ అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి సింక్రనైజ్డ్ విత్ ద సర్వర్. ఎంతసేపు అది అప్డేట్ అవ్వకుండా ఉంది, ఎంతసేపు సర్వర్తో సింక్రనైజ్ అవ్వకుండా ఉంది, మనం ఎంతసేపు మన నెట్కి కనెక్ట్ అవ్వలేదు. సో దట్ ద సేమ్ కాపీ హ్యాస్ బీన్ మేబీ అప్డేటెడ్ ఇన్ ద సర్వర్లో అది అప్డేట్ అయిపోయి ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ మూమెంట్లో మనం దాన్ని వాడుతున్నప్పుడు యూఆర్ నాట్ అవైలబుల్ విత్ ద అప్డేటెడ్ కాపీ ఇన్ అవర్ క్యాషీ. మన క్యాషీలో మనకు అప్డేటెడ్ కాపీ ఉండదు. సో అది వ్యాలిడా, ఇన్వాలిడా, వ్యాలిడ్ ఫర్ దిస్ ఇంటర్వెల్, ఇన్వాలిడ్ ఫర్ ద అదర్ ఇంటర్వెల్, మేబీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మోడిఫైడ్ ఇట్ మే బీ valid for other interval also. But how do we decide that whether it is a valid copy of data which is not synced with the server, synchronized with the server, or it has not been updated from the server నుంచి అప్డేట్ అవ్వలేదు, సింక్రనైజ్ అవ్వలేదు, బట్ ఈ కాపీ ఆఫ్ డేటాని మన క్లయింట్ డివైస్లో స్టోర్ అయిన కాపీ ఆఫ్ డేటాని మనం ఎలాగా ట్రస్ట్ చేస్తాము, హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి ట్రస్టింగ్. సో ఈ క్యాషీ ఇన్వాలిడేషన్, క్యాషీలో ఉన్న డేటాని ఇన్వాలిడ్ మెకానిజం అంటే ఇన్వాలిడేషన్ని మనం ఎలా చెక్ చేస్తాం, యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి చెకింగ్ this particular cache invalidation in different procedures. So different procedures-లో మనము చెక్ చేస్తూ ఉంటాం, అది ఎక్స్పైర్ అయ్యిందా, మోడిఫై అయ్యిందా, ఇన్వాలిడేటెడా, ఎలాగా మనం చెక్ చేస్తాం. హౌ వీ కెన్ అసెస్ దట్ ద సో అండ్ సో కాపీ హ్యాస్ బీన్ మోడిఫైడ్ ఆన్ ద సర్వర్ ఆర్ ఇట్స్ టైమ్ ఇంటర్వెల్ హ్యాస్ బీన్ ఎక్స్పైర్డ్ సో దట్ అ న్యూ కాపీ ఆఫ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి రిట్రీవ్డ్. కొత్త కాపీని మనం సర్వర్ నుంచి తెచ్చుకోవాలి, ఇది ఆల్రెడీ మోడిఫై ఉండి ఉంటుంది, ఈ టైం అయిపోయింది కాబట్టి ఇది ఓల్డ్ వన్, కొత్తది మళ్ళీ ఇంకా అవైలబుల్గా ఉంటుంది, అది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది. So this cache invalidation processes are going to be included with different things అనమాట. సో క్యాషీలో ప్రజెంట్ అయిన ప్రతి కాపీని మనం ఇక్కడ క్యాషీ లైన్ అని అంటాం. క్యాషీలో ప్రజెంట్ అయిన ప్రతి డేటాని కూడా క్యాషీ లైన్ అంటాం. దట్ పర్టికులర్ క్యాషీ లైన్ డేటా ఈస్ గోయింగ్ టు బి ప్రాసెసింగ్ 4 స్టేట్స్ ఎట్ ఎనీ టైమ్. సో క్యాషీ లైన్లో ఉన్న ఈ డేటాని మనం ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ స్టేట్లో మాత్రమే ఉంచగలం. What are those states are nothing but whether it may be in the modified state, whether it may be in the exclusive state or the shared state or the invalid state. So ఈ 4 స్టేట్స్లో ఏదో ఒక స్టేట్లో మనకి క్యాషీ ఉంటుంది. సో అండ్ దీస్ 4 స్టేట్స్ ఆర్ బీన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ యాజ్ అబ్రివేటెడ్ యాజ్ MESI. ఓకే, MESI అని మనం దాన్ని అబ్రివేట్ చేస్తాం. M is for modification, E is for exclusive, S is for shared, I in for invalidated. So ఏంటి 4 stages, how they are going to be explaining the invalidation of the copy of the data.
ఈ 4 స్టేజెస్ వల్ల మనకి వ్యాలిడా ఇన్వాలిడా అని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, ఇఫ్ ద కరెస్పాండింగ్ కాపీ ఆఫ్ డేటా ఈస్ బీన్ హ్యావింగ్ ఈ ట్యాగ్, ఆ పర్టికులర్ డేటాకి ఈ ట్యాగ్ ఉంది అని అంటే ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ టు బి యూజ్డ్ బై ద ఇంటర్నల్ యూసేజ్ ఆఫ్ ద మొబైల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ బీన్ అప్డేటెడ్ ఆర్ ఇట్స్ నాట్ అ డైనమిక్ డేటా. అది డైనమిక్ అప్డేటెడ్ డేటా కాదు, మనం టెంపరీగా వాడుకోవాలి, కొంత ఇంటర్నల్ రిఫరెన్స్ కోసం మనం వాడుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు వీ కెన్ యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ ఎక్స్క్లూసివ్ స్టేట్ డేటా. Whereas S tag lo వచ్చేటప్పటికి it is going to be in the shared state, that it is being updated and it is being modified, it is up to date అనమాట. కాబట్టి it can be shared with others also. So అదే డేటాను మనం వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేసాం అనుకోండి, if it is in an exclusive state, okay, it is being only been used by others, we doesn't know that whether it is been updated or whether it is been modified. So how can we can share that particular copy to the others, మనకు అది తెలియదు మోడిఫై అయిందో లేదో అప్డేటెడ్ వన్నో కాదో. సో అలాంటప్పుడు మనం వేరే వాళ్ళతో షేర్ చేయడానికి కుదరదు ఇఫ్ ద పర్టికులర్ కాపీ ఈస్ బీన్ ఈ ట్యాగ్డ్. కానీ ఎప్పుడైతే అది ఎస్ ట్యాగ్ అయి ఉంటుందో దెన్ ఇట్ కెన్ బి ఫ్రీలీ అండ్ ఇట్ కెన్ ఈజీలీ షేర్డ్ విత్ ఆల్ ద అదర్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ బీన్ ఆల్రెడీ షేర్డ్ స్టేట్. అలాగే అది మోడిఫై అయ్యింది, ఓల్డ్ వన్నా ఇది న్యూ వన్నా అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి అని అంటే ఇట్ విల్ బి ట్యాగ్డ్ విత్ ఎం సో దట్ ఇట్ ఈస్ బీజ్ ఇన్ ద మోడిఫైడ్ స్టేట్. సో అది మనం ఇంటర్నల్గా వాడుకోవాలన్నా వేరే వాళ్ళతో షేర్ చేయాలన్నా కూడా ఇట్ కెన్ బి ఐడెంటిఫైడ్ దట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ బీన్ మోడిఫైడ్ వన్ ఆర్ ఓల్డ్ వన్ బై సీయింగ్ ద ఎం ట్యాగ్. అదర్వైజ్ ఐ ట్యాగ్లో ఉంది అని అంటే ఇట్ ఈస్ నో మోర్ వ్యాలిడేటెడ్, దట్ ఈస్ ఇన్వాలిడేషన్ ట్యాగ్లో ఉంది అనమాట. సో అది మోడిఫై అవ్వలేదు, సో దాన్ని ఇప్పుడు మనం వాడుకోవడానికి వీలు లేదు, ఇట్స్ అన్ ఓల్డ్ కాపీ విచ్ ఇస్ నాట్ అ వ్యాలిడ్ వన్ నౌ. So we have to go for the request for the modification by the server. So that server lo mana mobile client lo una database lo if the data has been existing any of the 4 states, we can identify that whether it is invalid data or the invalid data. Okay nandi, so in that way we can say that these are all the cache invalidation mechanisms. ఓకే, సో దట్ ఇలాగ మనకు సర్వర్ మీద కూడా డిఫరెంట్ స్టేట్స్లో డేటా ఉంటుంది, అలాగే మొబైల్ డేటాబేస్లో కూడా డిఫరెంట్ స్టేట్లో ఉంటుందని మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం. అయితే ఈ క్యాష్ ఇన్వాలిడేషన్ మెకానిజమ్స్ని మనం మెయింటైన్ చేయడానికి, దర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్యాష్ స్టేట్స్ని మనం మెయింటైన్ చేయడానికి హౌ ద డేటా విల్ బి గెట్ tagged with so and so state, that is E state, S state, I mean what is called as exclusive, shared, modified and also the invalidated. So ESI, MESI అనే ట్యాగ్ని మనం ఎలాగ ఇస్తాము, how it could be, so that whether if the cache could be maintained with certain consistency so that we can tag some tags to that particular copy of the data. సో మనం క్యాషీని కన్సిస్టెంట్గా మెయింటైన్ చేసినట్టయితే with a specific procedure or so and so, then we can decide that the copy of the data is valid, the copy of the data is modified, the copy of the data is exclusive, copy of the data is in the shared state. ఈ స్టేట్స్లో ఉంది మన కాపీ ఆఫ్ ద డేటా అనేది మనం ఎప్పుడు డిసైడ్ చేస్తాము అంటే ఇఫ్ యూ కెన్ మెయింటైన్ ద క్యాషీ ఇన్ అ కన్సిస్టెంట్ వే ఆర్ ఇన్ అ కోహరెంట్ వే. సో ఆ కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేయడానికి లోపల ఇంటర్నల్గా మనం కొన్ని ప్రొసీజర్స్ని మెయింటైన్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ how the data is going to be get updated from the server and how the data will be get interrelated to the mobile database. సో మొబైల్ డేటాబేస్కి సర్వర్కి మధ్యలో కనెక్టివిటీ ఏంటి, సర్వర్ నుంచి డేటా ఎప్పుడెప్పుడు మనకి అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఈ మెకానిజమ్స్ని బట్టి వీ కెన్ డిసైడ్ how you are going to maintaining the cache so that the cache స్టేట్స్. సో ఆ డేటా యొక్క స్టేట్స్ మనం ఎలా మెయింటైన్ చేస్తామంటే క్యాష్ యొక్క మెయింటెనెన్స్ని బట్టి. సో క్యాష్ మెయింటెనెన్స్లో మనకి ఏ ప్రొసీజర్ మనం ఫాలో అవుతున్నామో దాని మీద మనకి డేటా యొక్క స్టేట్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద మెకానిజమ్స్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఫాలో ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ ద క్యాష్. సో మొబైల్లో ఉన్న మనం టెంపరీ స్టోరేజ్ని మనం ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నాము, సర్వర్లో ఉన్న డేటాని మనం ఎలాగ మెయింటైన్ చేస్తున్నాము, దట్ ఈస్ టు బి ద అప్డేటెడ్ వన్, దిస్ ఈస్ టు బి ద మోడిఫైడ్ డేటా టు బి గెట్ రిట్రీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద కరెస్పాండింగ్ సర్వర్. సో మనం క్యాష్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నామో దాన్ని బట్టి మనం డిసైడ్ అవుతాం వెదర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి whether you are maintaining any modified state of data or exclusive state of data, shared state of data and whatever it is. సో ఏ స్టేట్లో మనం డేటాని మెయింటైన్ చేస్తున్నాం అనేది మనం క్యాష్ యొక్క మెయింటెనెన్స్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఏ స్టేట్లో మెయింటైన్ చేస్తున్నాము, సో దట్ ఏ మెకానిజం ఫాలో అవుతున్నాము. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ద 4 మెకానిజమ్స్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ ద క్యాష్. క్యాష్ మెయింటైన్ చేయడానికి మనకి టోటల్ 4 మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఆర్ దోస్ మెకానిజమ్స్ ఆర్ స్టేట్లెస్ సింక్రనస్, స్టేట్లెస్ asynchronous, stateful asynchronous and stateful synchronous. ఏమేమి ఉన్నాయండి మనకి 4 మెకానిజమ్స్, స్టేట్లెస్ asynchronous, స్టేట్లెస్ సింక్రోనస్, స్టేట్ఫుల్ asynchronous అండ్ స్టేట్ఫుల్ సింక్రోనస్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, వాట్ హ్యాపన్స్ హియర్ ఈస్ విత్ ఇన్ ద స్టేట్లెస్ asynchronous ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ద కాపీ అప్డేట్స్ ఆర్ ద అప్డేషన్ ఆఫ్ ద కాపీ ఆఫ్ ద డేటా ఆర్ ద డేటా స్టేటస్ will be broadcasted by the server
to all the mobiles or the corresponding clients that are being connected to the server. ఇక్కడ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది, it is going to be broadcasting all the invalidation states of the corresponding data copies onto the clients. దాని కనెక్ట్ అయి ఉన్న అన్ని క్లయింట్స్కి కూడా మనం ఇక్కడ దాని యొక్క ఇన్వాలిడిటీ కాపీ యొక్క ఇన్వాలిడిటీని మనము బ్రాడ్కాస్ట్ చేస్తాము. ద స్టేట్లెస్ మెకానిజం ఎంటైల్స్ ద బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఆఫ్ ఇన్వాలిడేషన్ ఆఫ్ ద క్యాష్ టు ఆల్ ద క్లయింట్స్ ఆఫ్ ద సర్వర్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, సర్వర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి బ్రాడ్కాస్టింగ్ ద ఇన్వాలిడేషన్ స్టేటస్ ఆఫ్ ద డేటా present in the client databases. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, సర్వర్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు మెయింటైనింగ్ ఎనీ ట్రాక్ దట్ వెదర్ విచ్ క్లయింట్ ఈస్ మెయింటైనింగ్ విచ్ కాపీ ఆఫ్ ద డేటా. కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే సర్వర్ ఏ క్లయింట్ దగ్గర ఏ డేటా ఉందనేది చెక్ చేయదు. బట్ ఏ కాపీ ఆఫ్ డేటా అయితే మాడిఫై అయిందో ఆ కాపీ ఆఫ్ డేటాని డైరెక్ట్గా అందరికీ కూడా బ్రాడ్కాస్ట్ చేస్తుంది, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వెదర్ విచ్ క్లయింట్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ కాపీ ఆఫ్ ద డేటా. ఏ క్లయింట్ దగ్గర ఆ కాపీ ఆఫ్ డేటా ఉందనేది పట్టించుకోకుండా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సెండింగ్ ద డేటా టు ద all the modifications to all the clients. Okay, so that the asynchronous, there is asynchronous or the stateless. Stateless అంటే ఏంటి అని అంటే ప్రెసెంట్ అసలు అక్కడ ఉన్న పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాడిఫైడ్ స్టేట్లో ఉందా, షేర్డ్ స్టేట్లో ఉందా, ఎక్స్క్లూజివ్ స్టేట్లో ఉందా అనేది క్లయింట్లో పట్టించుకోదు. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఒక పర్టికులర్ టైం ఇంటర్వెల్ అంటూ ఏమీ లేకుండా ఏదో ఒక టైం ఇంటర్వెల్లో డేటా మాడిఫై అవ్వగానే all those copies or all that particular copy will be sent to all the clients connected to the server. Okay, that is the stateless asynchronous. Sir mali నేను చెప్తున్నాను చూడండి, stateless asynchronous. Stateless is nothing but client దగ్గర ఉన్న కాపీ ఏ స్టేట్ లో ఉందన్నది పట్టించుకోదు. asynchronous టైం బేసిస్ లేకుండా ఎప్పుడైతే డేటా కాపీ మోడిఫై అవుతుందో ఆన్ ద సర్వర్, దట్ కాపీ మోడిఫికేషన్ విల్ బి సెంట్ ఇమ్మీడియట్లీ once it is been modified on the server to all the clients connected to it. That is nothing but the stateless asynchronous. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే అడ్వాంటేజ్ వచ్చేటప్పటికి the asynchronous approach is that there are no frequent and unnecessary transfers. సో ప్రతిసారి మనకి అంటే మళ్ళీ మనము రిక్వెస్ట్ చేసుకోవటము, రిక్వెస్ట్ చేయటము, ఎక్నాలజ్మెంట్ చేయటము, మనం పంపించామా లేదా అనేది కాకుండా స్టేట్లెస్ అసింక్రనస్ ప్రతిసారి ఇన్ఫర్మేషన్ అటు ఇటు అని కాకుండా ఎప్పుడైతే మనకి డేటా మోడిఫై అవుతుందో అప్పుడు మనకి అప్డేషన్ వస్తుంది. ఎప్పుడైతే డేటా మోడిఫై అవుతుందో అప్పుడు మనకి అప్డేషన్ వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి అని అంటే the device has to maintain certain bandwidth efficiency. The device has to maintain the certain bandwidth efficiency. Disadvantage వచ్చేటప్పటికి we can easily identify that all the clients are getting the corresponding invalidation report irrespective of the data that they are consisting. సో వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న డేటా ఏంటో సంబంధం లేకుండా వాళ్ళకి ఆ ఇన్వాలిడేషన్ రిపోర్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఇఫ్ దే గెట్ అండ్ కంపేర్ విత్ దే డేటా దే విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ సిమిలారిటీ ఏముండదు. నాకు ఎందుకు వచ్చింది కాపీ అనేది అది ఇట్స్ గోయింగ్ టు బీ ఇన్ డీప్ ట్రాన్స్. సో ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకు వచ్చిందో అర్థం కాదు, నేను ఎందుకు చెక్ చేసుకుంటున్నాను, ఇట్స్ నాట్ బిలాంగింగ్ టు మీ అనేది క్లయింట్ డివైస్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎప్పుడైతే ఈ సింక్రనస్ కాబట్టి చాలా లాంగ్ టైం వరకు మన కనుక అప్డేట్ రాకపోతే కంటిన్యూస్లీ ద క్లయింట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యూజింగ్ ద సేమ్ ఓల్డ్ డేటా ప్రిజర్వ్డ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ క్యాషీలో ప్రిజర్వ్ అయి ఉన్న ఓల్డ్ డేటానే కంటిన్యూస్గా వాడుతూ ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద కరెస్పాండింగ్ స్టేట్లెస్ ఎసింక్రనస్. సో క్లయింట్ దగ్గర ఏ కాపీ ఉందో చూసుకోము, అది ఒకటి ప్రాబ్లము, అందరికీ మనం పంపించేస్తాము. ఇంకొకటి కరెస్పాండింగ్ టైంతో సంబంధం లేకుండా టైం అంటూ ఏమీ స్పెసిఫిక్గా లేదు కాబట్టి ఎప్పుడు డేటా మాడిఫై అయితే అప్పుడు పంపిస్తుంది. మనకి ఒకవేళ ఇట్ డజంట్ రిసీవ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ updation, you are going to be presuming that our copy has not been modified on the server. You are being continuously using your old copy of the data. మన ఓల్డ్ కాపీని కంటిన్యూస్గా వాడుకుంటూ ఉంటాము. ఇఫ్ యు ఆర్ బీన్ మిస్సింగ్ అవర్ అప్డేషన్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్ దగ్గర కనుక అప్డేట్ మిస్ అయితే మనం ఆ ఓల్డ్ కాపీని కంటిన్యూస్గా వాడుకుంటూ ఉంటాం. సో అడ్వాంటేజ్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటి అని అంటే ప్రతిసారి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం అప్డేట్ చేసుకోకుండా అప్డేట్ అయినప్పుడు మాత్రమే సర్వర్ మనకి బ్యాక్ ఎక్నాలజ్మెంట్ ఇస్తుంది. దట్ ఈస్ ద వన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద corresponding stateless asynchronous. Okay, Nadi. Coming to the stateless synchronous. So stateless synchronous is nothing but which is similar to our stateless asynchronous, whereas akkada asynchronous ikkada synchronous. State ikkada kuda check cheyadu. What are all the mobile clients having their data copy in their data caches? It's not going to be bothering about that, but it is going to be bothering about that periodically it is going to be sending the data. So information ఒకసారి మాడిఫై అయింది అని ఎసింక్రనస్ దాంట్లో పంపిస్తుంది. ఎప్పుడైతే మాడిఫై అయిందో అప్పుడు పంపించేస్తూ ఉంటుంది. అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి డూయింగ్ దాట్.
ఏం చేస్తూ ఉంటుందంటే ఆఫ్టర్ సర్టన్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైం that update is going to be sent. After certain interval of time, the particular update is going to be sent. So ఇది ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ మోడిఫికేషనా లేకపోతే న్యూ మోడిఫికేషనా అనేది కొంచెం కన్ఫ్యూషన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, స్టేట్లెస్ అసింక్రనస్లో క్లయింట్స్ దగ్గర డిఫరెంట్ డేటా ఉంది, సర్వర్ దగ్గర వాటి అప్డేషన్ జరుగుతూ ఉంటాయి. 1 2 3 ఇది క్యాషీ డేటా, కాపీ 1 కాపీ 2 కాపీ 3, రైట్. స్టేట్లెస్ ఇవి ఏ స్టేట్లో ఉన్నాయో తెలీదు, అంటే ఇది షేర్డ్ స్టేట్లో ఉండొచ్చు, ఇది ఎక్స్క్లూజివ్ స్టేట్లో ఉండొచ్చు, ఇది మోడిఫైడ్ స్టేట్లో ఉండొచ్చు, రైట్. ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క స్టేట్లో ఉంది. సర్వర్ వోంట్ బాదర్ అబౌట్ వెదర్ యు ఆర్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ ఆర్ విచ్ కాపీ ఆఫ్ ద డేటా దట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్. అసలు మీ దగ్గర ఏ డేటా ఉందో తెలియదు, 1 ఉందా 2 ఉందా 3 ఉందా, అవి ఏ స్టేట్స్లో ఉన్నాయో తెలియదు. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దట్, వితౌట్ ఎనీ స్టేట్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సెండింగ్ modification of 2. It's going to be sending modification of 2 for all these things. 2 అనేది ఏదో మోడిఫై అయింది సర్వర్లో, సెకండ్ అనే ఒక పర్టికులర్ డేటా మోడిఫై అయింది సర్వర్లో. ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సెండింగ్ దట్ మోడిఫైడ్ కాపీ ఆఫ్ ద డేటా 2 టు ఆల్ ద 3 clients. ఓకే, ఆఫ్టర్ ఇమీడియట్లీ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్. సర్వర్ మీద చేంజ్ అవ్వగానే 1 to 3 అనే వాటికి, ఐ మీన్ ఈ పర్టికులర్ క్లయింట్కి, క్లయింట్ 1కి, క్లయింట్ 2కి, క్లయింట్ 3కి కూడా మనం డేటాని పంపించేస్తాం ఇమీడియట్గా. అదే కామ్గా కూర్చుంటుంది. Until and unless any other data gets updated, sorry, 3 or 1, 3, 1 అప్డేట్ అయ్యేంత వరకు, లేదా 2 మళ్ళీ అప్డేట్ అవుతున్నంత వరకు it is going to be waiting. It is not going to be no more pushing any other updates to that, and it is going to be having considered the states of this particular data. అసలు ఇవి ఏ స్టేట్లో ఉన్నాయి, ఏ డేటా ఉంది ఏంటనేది లేదు, టైంతో కూడా సంబంధం లేదు. ఎప్పుడో ఒక డేటా మోడిఫై అయితే మోడిఫై అయిన డేటాను అన్నింటికి పంపించేస్తూ ఉంటుంది. దీనివల్ల ఏంటి అని అంటే ఆల్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి గెట్టింగ్ ద డిఫరెంట్ కాపీస్ విచ్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో 2 అనే కాపీ మోడిఫికేషన్ దేనికి కావాలి? ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ రిక్వైర్డ్ బై C2, బట్ C1 and C3 ఆర్ ఆల్సో గెట్టింగ్ ద డేటా అన్నెసెసరీలీ అట్ ద సేమ్ టైం. ఒకవేళ ఇది మోడిఫై అయ్యిందో లేదో మనకు తెలియదు. ఇఫ్ ద సర్వర్ ఈస్ నాట్ బీన్ వర్కింగ్ ఆర్ సర్వర్ ఈస్ బిజీ, ఈవెన్ దో ద సెకండ్ కాపీ హ్యాస్ బీన్ మోడిఫైడ్ అగైన్, మళ్ళీ సెకండ్ టైం సెకండ్ కాపీ మోడిఫై అయిందనుకోండి, it won't be get updated to the C2. Then the old copy which has been modified and intimated to the C2 will be used. So already first time modify అయిన వాల్యూని మనం వాడుకుంటూ ఉంటాం, సెకండ్ టైం వాడిపోయిన వాల్యూ మనకి ఇంటిమేట్ అవ్వలేదు. సో యూఆర్ కంటిన్యూస్లీ యూజింగ్ ద ఫస్ట్ కాపీ ఆఫ్ ద మోడిఫైడ్ డేటా. దట్ ఈస్ స్టేట్లెస్ అసింక్రనస్. స్టేట్లెస్ సింక్రనస్కి వచ్చేటప్పటికి C1, C2, C3. ఇక్కడ కూడా స్టేట్ ఏం పట్టించుకోదండి. ఇప్పుడు ఎవరు ఏ స్టేట్లో ఉన్నారు ఏంటనేది. 1 Sలో ఉంది, 2 Eలో ఉంది ఎక్స్క్లూజివ్ స్టేట్లో, 3 మోడిఫైడ్ స్టేట్లో ఉంది. ఓకే, 3 clients are having 3 copies of the data in 3 individual states, and server has got modified with the third copy. సర్వర్లో ఏ మోడిఫికేషన్ అయ్యింది? థర్డ్ కాపీ మోడిఫై అయ్యింది. 3 has been modified. So it is broadcasting this particular modified 3 to all the clients. ఈ మోడిఫైడ్ 3ని అన్ని క్లయింట్స్కి పంపిస్తుంది. ఇక్కడ వరకు మనకంతా కామన్గానే జరిగింది, రైట్? సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే అసింక్రనస్లో ఎప్పుడైతే చేంజ్ వచ్చిందో అప్పుడు మాత్రమే ఇది బ్రాడ్కాస్ట్ చేస్తుంటుంది. ఇక్కడ స్టేట్లెస్ సింక్రనస్లో మాత్రం దిస్ బ్రాడ్కాస్ట్ విల్ బి సెంట్ కంటిన్యూస్లీ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. పీరియాడికల్గా
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మూమెంట్లో ఒక చేంజ్ పంపించింది అనుకోండి, సమ్ 3 చేంజ్ అయ్యింది అని. సో ఇట్ విల్ సెట్ అ థ్రెషోల్డ్ ఫర్ 10 minutes or 5 minutes. After 5 minutes and 10 minutes, even though if it has been modified for once or modified for a second, అది మాడిఫై అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు. అంటే ఫస్ట్ చేంజ్ అయ్యింది, సెకండ్ చేంజ్ అయ్యే లోపల 10 minutes అయిపోయింది. సో ఏం చేస్తుంది, 10 minutes తర్వాత మళ్ళీ అదే మోడిఫైడ్ వాల్యూ పంపుతుంది, ఇదే పంపుతుంది. ఓకే, 10 minutes అయిన తర్వాత ఇట్ మేబీ గెట్ మోడిఫైడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15 minutesకి మోడిఫై అయింది అనుకుందాం. మళ్ళీ అంటే ఇక్కడ 10 minutes అయింది, ఇంకొక 10 minutes అయ్యేంత వరకు, అంటే 20 minutes అయ్యేంత వరకు ఈ 15th సెకండ్లో జరిగిన మోడిఫికేషన్ ఇక్కడికి రాదు. ఆర్ జరిగిందే పంపుతూ ఉంటుంది. ఇది మోడిఫై అయ్యేంత వరకు మళ్ళీ ఇంకో డేటా మోడిఫికేషన్ వచ్చేంత వరకు ఒక టైం ఇంటర్వెల్ తర్వాత, అంటే ఒక 5 seconds తర్వాత 6 seconds తర్వాత మళ్ళీ ఆ మోడిఫికేషన్ పంపించాలనుకోండి, మళ్ళీ ఆ 3A మోడిఫై అయిపోయింది, 3A మోడిఫై అయిందని మళ్ళీ ముగ్గురికి పంపుతూ ఉంటుంది. అర్థమైందండి? సో ఓన్లీ 3 ఈస్ బీన్ మోడిఫైడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ బీన్ రివీల్డ్ ఆర్ బ్రాడ్కాస్టెడ్ టు ఆల్ ద క్లయింట్స్ పీరియాడికల్లీ. ఇక్కడ ఏంటంటే చేంజ్ అయినప్పుడే పంపిస్తుంది, ఎప్పుడూ పంపించదు. ఇక్కడ మాత్రం ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ బి సెట్టింగ్ అ టైం. ఒకసారి ఎప్పుడైనా మిస్ అయినా, ఎవరైనా ఒకళ్ళు రీచ్ అవ్వకపోయినా, కాపీ మిస్ అవ్వకపోయినా పీరియాడికల్గా సెండ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే ఏదైనా ఒక మిస్ అయిన కాపీ ఉంటే, బట్ ఇట్ కుడ్ బి rearranged, it can be arranged or it can be what is called as updated by this particular resending అన్నమాట. రైట్, చూడండి. Unlike the asynchronous mechanism, here the server advertises invalidation information at periodic intervals as well as whenever the corresponding data record server is invalidated. సర్వర్ దగ్గర డేటా ఇన్వాలిడేట్ అయి ఉండాలి, లేదా ఒకసారి ఆల్రెడీ పంపించిన తర్వాత పీరియాడికల్గా కూడా దాని ఇన్ఫర్మేషన్ అది అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో దీనివల్ల ఏంటి అని అంటే ఎప్పుడు ఇన్వాలిడ్ అయింది, ఏ టైంలో ఇన్వాలిడ్ అయిందని కాకుండా టైం టు టైము అదే అప్డేట్ మళ్ళీ రిపిటేటివ్గా వస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ రిపిటేటివ్గా రావటం వల్ల అంటే మనకి ఒకవేళ ఎప్పుడైనా ఒకసారి మనం మిస్ అయినా బికాస్ ఆఫ్ కంజెషన్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఆర్ సంథింగ్, ఇఫ్ ద మోడిఫైడ్ డేటా హ్యాస్ మోడిఫైడ్ కాపీ హ్యాస్ బీన్ మిస్డ్ బై us, మనం మిస్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, మళ్ళీ ఒక 10 minutes ఒక 10 seconds ఆగితే మళ్ళీ అదే కాపీ పంపిస్తుంది. until and unless any other data gets modified and it is going to be intimated, the same copy will be get randomly broadcasted based upon the random time interval selected. సో ఏదైతే టైం సెలెక్ట్ చేసుకుంటుందో 5 minutes ఒకసారనో 10 minutes ఒకసారనో అదే కాపీని సెండ్ చేస్తూ ఉంది. అన్లెస్ ఎనీ అదర్ కాపీ గెట్స్ మోడిఫైడ్, వేరే ఏదైనా డేటా మోడిఫై అయ్యేంత వరకు అదే మోడిఫికేషన్ అది ఇమీడియట్గా పంపుతూ ఉంటుంది. సో ఈ డిసడ్వాంటేజెస్ అంటే ఇప్పుడు అది మనకు తెలుస్తూనే ఉంది. అది మోడిఫై అయినా అవ్వకపోయినా సింక్రనస్లో ఏమవుతుందంటే ఒకసారి మోడిఫై అయితే ఒకసారి పంపించేసి ఊరుకుంటుంది. ఇక సింక్రనస్లో అంటే వన్స్ ఇట్ ఇస్ బీన్ మోడిఫైడ్, ఇట్ ఇస్ బీన్ కంటిన్యూస్లీ సెండింగ్ దట్ ఫర్ మోడిఫికేషన్ వితౌట్ ఏ కన్సిడరేషన్. అది తీసుకుందా లేదా, అవసరమా లేదా అనేది కాకుండా మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏదైనా డేటా మోడిఫై అయ్యేంత వరకు కూడా అన్నెసెసరీలీ ట్రాన్స్మిట్ ద డేటా టు ద కరెస్పాండింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఇంకా చూడండి, అసలు నా దగ్గర కాపీ ఉండకపోవచ్చు, అయినా సరే దానికి అప్డేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఒకసారి తీసుకుంది, మళ్ళీ రెండోసారి కూడా ఏదో పంపితే ఏదో అప్డేట్ వచ్చిందేమో అనుకుంటాం, బట్ ఓకే టైం అవ్వలేదో లేకపోతే ఏదైనా మోడిఫై అవ్వలేదో మళ్ళీ అదే సేమ్ కాపీ పంపిస్తుంటుంది. దాన్ని మళ్ళీ మనం రిఫ్రెష్ చేసుకుని రీప్లేస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. సో అన్నెసరీగా మనం ఆపరేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది, అన్నెసరీగా మెమరీ ఆపరేషన్స్, అన్నెసరీగా నెట్వర్క్ ఆపరేషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఓకేనండి, ఓకే. సో వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టూ ఇన్వాలిడేషన్ రిపోర్ట్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, అంటే ఒకసారి ఆల్రెడీ ఇన్వాలిడ్ వచ్చింది, మళ్ళీ రెండోసారి కూడా ఇన్వాలిడ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదనుకోండి, మనం ఏమనుకుంటాము, లేకపోతే రెండింటి మధ్యలో గ్యాప్ మనకి ఎక్కువగా వచ్చింది అనుకోండి, ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ కాపీనో లేకపోతే న్యూ కాపీనో మనము ఒరిజినల్ ఆర్ జెన్యూన్ అనుకుని యూఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇన్ ద రాంగ్ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ ద డేటా. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ద స్టేట్ఫుల్ అసింక్రనస్, దీన్నే ఏఎస్ స్కీమ్ అని కూడా అంటారండి. ఓకే, అసింక్రనస్ స్టేట్ఫుల్ అని అంటారు, రివర్స్లో చదువుతారనమాట. సో దట్ అసింక్రనస్ స్టేట్ఫుల్, వాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్టేట్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాము, అండ్ బట్ ఇక్కడ మాత్రము పీరియాడికల్గా చేంజ్ చేయాలి. అసింక్రనస్ ఈస్ కామన్, బట్ ఇక్కడ మనకి ఏం చేంజ్ అయిందంటే స్టేట్ఫుల్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫైయింగ్ వాట్ ఈస్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద డేటా ప్రెసెంట్ ఇన్ ద పర్టికులర్ క్లయింట్ దగ్గర ఉన్న డేటా యొక్క స్టేట్ ఏంటి అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాం. ఓకే, that is nothing but the term stateful indicates that the cache invalidation reports are only sent to the affected devices. కాబట్టి ఏ డివైస్ దగ్గర ఏ స్టేట్ ఉందో మనం ఆల్రెడీ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి నీడ్ఫుల్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ క్లయింట్స్కి మాత్రమే మనం డేటాని పంపుతాం. బట్ వాట్ ఈస్ ద థింగ్ ఇస్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సెండింగ్ ద డేటా ఓన్లీ వన్స్.
మోడిఫై అయింది అనుకున్నప్పుడు మోడిఫై చేసి సర్వర్లో డేటాని మనము ఏ పర్టికులర్ క్లయింట్ దగ్గర అయితే ఆ డేటాని మనం పంపించాల్సిన స్టేట్ ఆల్రెడీ మోడిఫై అయ్యి ఉందనుకోండి, వీ కెనాట్ సెండ్, వీ కుడెంట్ సెండ్, వీ షుడ్ నాట్ సెండ్, మనం పంపించాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ అది మోడిఫై లేకుండా లేదా ఎక్స్క్లూజివ్ స్టేట్లో ఉందనుకోండి, దెన్ వీ హ్యావ్ టు సే దట్ ఓకే, ఇట్స్ ఆల్రెడీ బీన్ ఎక్స్క్లూజివ్ స్టేట్, సో దట్ ఇట్స్ నాట్ బీన్ మోడిఫైడ్ టిల్ నౌ. అది ఇప్పుడు దాకా మోడిఫై అవ్వలేదు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు సెండ్ అ మోడిఫైడ్ కాపీ ఇన్ ఆర్డర్ టు అప్డేట్ దట్ పర్టికులర్ క్యాషీ కాపీ. ఆ క్యాషీ కాపీ పంపించి మనము అప్డేట్ చేయాలి. అయితే ఎవరు అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటారు? హూ ఈస్ గోయింగ్ టు బి నోటింగ్ దిస్ పర్టికులర్ స్టేట్ ఇన్ఫర్మేషన్? ఆ స్టేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు చూస్తూ ఉంటారు అని అంటే, ఎవ్రీ టైమ్ ద సర్వర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి స్టోరింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ద ప్రెజెంట్ స్టేట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఆ స్టేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ మనం అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉంటామంటే, that is going to be updated in the home location cache at the server. Already you are being discussed about GSM architecture. So GSM architecture చెప్పుకుంటున్నప్పుడు what is called as home location register గురించి చెప్పుకుంటాం. home location register గురించి చెప్పుకుంటాం. In that particular home location register itself, which is going to give you the location of your existence. మీకు ఏ లొకేషన్ చెప్పే ప్లేస్ అది హోమ్ లొకేషన్ రిజిస్టర్ అనేది. అందులోనే మనం ఏం చేస్తాము అంటే హోమ్ లొకేషన్ క్యాషీ మెయింటైన్ చేస్తాం. అందులో we are going to, that particular home location cache is going to be maintaining the state of your copy of the data. మీ క్యాషీ కాపీ డేటా స్టేట్ ఏంటనేది ఇది క్యారీ చేస్తూ ఉంటుంది. సో దాని నుంచి దట్ ఈస్ నాట్ సర్వర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డైరెక్ట్లీ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ యువర్ హెచ్ఎల్సి. మీ హెచ్ఎల్సితో కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటే దానికి అర్థమైపోతుంది వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ కాపీ ఆఫ్ స్టేట్ ఆఫ్ డేటా ఈజ్ ఇన్ యువర్ క్యాషీ. మీ మొబైల్ డివైస్కి సంబంధించిన క్యాషీలో ఏ స్టేట్ ఆఫ్ డేటా ఉంది అనేది సర్వర్ డైరెక్ట్లీ కాంటాక్ట్ యూ. ఓకేనండి. సో ఇది ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారంటే హోమ్ ఏజెంట్ సాఫ్ట్వేర్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనండి. అండ్ దిస్ ఇస్ సిమిలర్ టు ద హెచ్ఎల్ఆర్ అట్ ద ఎంఎస్సి, దట్ ఈస్ మొబైల్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్ దగ్గర మన దగ్గర ఇందాక ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. మొబైల్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్లో హోమ్ లొకేషన్ రిజిస్టర్ మనం ఎలా అయితే మొబైల్ నెట్వర్క్ని మొబైల్ లొకేషన్ని స్టోర్ చేస్తూ ఉంటాము, ఇక్కడ మనకి హోమ్ లొకేషన్ క్యాషీ ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు అని అంటే ఇట్ విల్ బి మెయింటైన్ విత్ ద హోమ్ ఏజెంట్. సో అక్కడ మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే ద క్లయింట్ డివైస్ ఇన్ఫార్మ్స్ ద హెచ్ఏ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఈచ్ రికార్డ్ టు ఎనేబుల్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ ద సేమ్ అట్ ద హెచ్ఎల్సి. సో హోమ్ ఏజెంట్కి మనం క్లయింట్ డివైస్ చెప్పేస్తే హోమ్ ఏజెంట్ హెచ్ఎల్సిలో అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనండి. అండ్ ఎప్పుడైతే ఇమీడియట్గా డేటా ఇన్వాలిడ్ అవుతూ ఉంటుందో ఇమీడియట్లీ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి సెండ్ టు దట్ పర్టికులర్ డివైస్ క్లయింట్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ హెచ్ఎల్సితోని హెచ్ఏతోను with the help of that particular HA and HLR and HLC, you are going to updating the information from the server to the corresponding client data. Okay, Nandi? సో అప్పుడు మన ఇన్వాలిడేషన్ ప్రొసీజర్ అంటే మన ఇన్వాలిడేషన్ డేటా ఇన్వాలిడేషన్ని బట్టి దిస్ డివైస్ క్లయింట్స్ రిక్వెస్ట్ ద సర్వర్. సో మన దగ్గర ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాబ్లమ్ ఉందనుకోండి, వీఆర్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫైయింగ్ అవర్ స్టేట్ ఆఫ్ డేటా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద హెచ్ఎల్ఆర్ అండ్ ద హెచ్ఎల్సి. సో మన దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్రెడీ ఇన్వాలిడ్ ఉందనుకున్నప్పుడు యూఆర్ రిక్వెస్టింగ్ ది సర్వర్ ఇన్ టర్న్. మనమే సర్వర్కి ఇన్ఫర్మేషన్ రిక్వెస్ట్ పెడతాం. సో ఐఎమ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ వ్యాలిడ్ కాపీ ఆఫ్ ద డేటా, సో ప్లీజ్ సెండ్ ద అప్డేటెడ్ డేటా. నా దగ్గర ఇన్వాలిడ్ కాపీ ఉంది, సారీ ఇన్ఫర్మేషన్ అప్డేట్ లేదు కాబట్టి ప్లీజ్ సెండ్ ద మోడిఫైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని యు ఆర్ సెండింగ్ ద రిక్వెస్ట్ టు ద సర్వర్ అండ్ దెన్ ద సర్వర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అప్డేటింగ్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అప్డేట్ చేసి కొత్త స్టేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మీ పర్టికులర్ క్యాషీకి అది పంపిస్తుంది. సో అడ్వాంటేజ్ వచ్చేటప్పటికి ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, ద సర్వర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కీపింగ్ ద ట్రాక్ ఆఫ్ state of your information so that whether you need the data or not, it is been decided. Unnecessary-గా అన్ని క్లయింట్స్కి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళదు. మీ స్టేట్ ఆల్రెడీ ఐడెంటిఫై చేసుకుంటారు కాబట్టి త్రూ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద హెచ్ఎల్సి అండ్ ద హెచ్ఎల్ఆర్ అట్ ద home agent, only the required particular client devices which are having a particular state of the copy of the cache of the data, they only been sent with the modified data. ఏదైతే ఏ పర్టికులర్ క్యాషీ ఆఫ్ డేటా అయితే పర్టికులర్ స్టేట్లో ఏ స్టేట్లో అయితే ఉందో ఆ స్టేట్ని అప్డేట్ చేయాలని అనుకుంటుందో సర్వర్, దెన్ ఓన్లీ దోస్ క్లయింట్స్ విల్ బి సెంట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద క్యాషీస్. సో ఆ మోడిఫైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ మోడిఫైడ్ కాపీని ఆ క్యాషీలో అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద స్టేట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ఫుల్ ఎస్ఎంఎస్. సార్ కమింగ్ టు ద డిసడ్వాంటేజ్. సో డిసడ్వాంటేజ్ ఉన్నప్పటికీ ఏమవుతుంది, ఒకవేళ లాంగ్ పీరియడ్లో మనకు కనుక అప్డేషన్ ఏమీ రాలేదు అనుకుంటే మనము ఎగ్జిస్టింగ్ కాపీనే వ్యాలిడ్ అనుకుని యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. దట్ పర్టిక్యులర్ లాంగ్ డిలే ఇన్ ద ఇన్వాలిడేషన్ రిపోర్ట్లో కానీ ఇన్వాలిడేషన్ అప్డేషన్లో కానీ మనకైనా డిలే వస్తే
దట్ నాట్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద అన్అప్డేషన్ ఆఫ్ ద డేటా, అది డేటా అప్డేట్ అవ్వలేదు కాబట్టి మనకు రాలేదని అనుకోలేము. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అన్ ambiguous situation and inconsistency. ఎందుకంటే because of the link failure or because of some congestion also we may not receive the update reports from time to time. సో ప్రతిసారి మనకి కంజెషన్ వల్ల, ట్రాఫిక్ వల్ల డేటా అప్డేట్ అవ్వలేదు కాబట్టి మన దగ్గర ఇంకా మాడిఫై చేయలేదేమో, మనకు అప్డేట్ అవ్వలేదేమో, మన కాపీని అది రిఫ్రెష్ చేయలేదేమో అని మనం ప్రీ అస్యూమ్ చేసుకుంటాం, ఈవెన్ దో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ లాంగ్ గ్యాప్ ఇన్ ద మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ ద డేటా. బట్ వీ మే హ్యావ్ ఆల్సో అదర్ ప్రాబ్లమ్స్, మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కూడా మనకు అప్డేషన్ ఆగిపోయి ఉండొచ్చు. సో అక్కడ మనకి ఇన్కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అప్డేషన్ ఆఫ్ ద డేటా. ఎందుకు అని అంటే వాట్ ఈస్ కాల్డ్ as యూ ఆర్ నాట్ బీయింగ్ గెటింగ్ డైరెక్ట్లీ ద డేటా మన దగ్గర ఉండదు, ఎక్కడి నుంచి అప్డేట్ తెచ్చుకోవాలి, అప్డేట్ అనేది అవుతుందా లేదా, బికాస్ ఆఫ్ విచ్ రీజన్ ఇట్ హ్యాస్ బిన్ స్టాప్డ్, దట్ ఈస్ వీ నాట్ నో. మనం అది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము, మనం డిసైడ్ చేయలేము. దట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ఫుల్ asynchronous. ఓకే, టైమ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఓవర్. సో స్టేట్ఫుల్ సింక్రనస్, అలాగే వెబ్ క్యాష్ మెయింటెనెన్స్ అంటే ఇంటర్నెట్ సర్వర్ రిలేటెడ్ డేటాని కానీ, ఇంటర్నెట్ సర్వర్ రిలేటెడ్ కాపీస్ ఆఫ్ డేటాని కానీ మనం ఎలాగా స్టోర్ చేసుకుంటాం, అలాగే క్లయింట్ సర్వర్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటి, డేటాని మనం ఎలాగ సర్వ్ చేస్తాం ఫ్రమ్ సర్వర్ టు ద డివైస్ అండ్ డివైస్ టు ద సర్వర్, డిఫరెంట్ టైర్స్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాము. టాపిక్స్ మాత్రం రెగ్యులర్గా చూడండి, వాస్ట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి మీకు, అన్ని సబ్జెక్ట్స్ యొక్క సిలబస్ కూడా చాలా హెవీగా ఉంది. ప్లీజ్ ట్రై టు రిఫర్ డైలీ సో దట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి అవాయిడింగ్ ఎనీ రష్ while you are preparing for the internal. And already మార్నింగ్ మీకు కృష్ణని మేడం చెప్పి ఉన్నారు, మేబీ ఛాన్స్ ఆఫ్ అటెంప్టింగ్ ద ఇంటర్నల్స్, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీ ఫస్ట్ ఇయర్స్ అలాగే ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇంటర్నల్స్ కానీ, ఇంటర్నల్ ల్యాబ్స్ కానీ, ఎక్స్టర్నల్ ల్యాబ్స్ కానీ విత్ ఇన్ అ స్పాన్ ఆఫ్ 10 days దే ఆట్ టు బి కంప్లీటెడ్. అవంతా కూడా మొత్తం అంతా కంప్లీట్ చేసుకున్నారు, అంతా హరీబరీగా మీరు రికార్డ్స్ ప్రిపేర్ చేసి, అబ్జర్వేషన్స్ రాసి, ల్యాబ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి రాయడము, అలాగే వాటిని కంప్లీట్ చేయటము. నెక్స్ట్ మీరు ఇంటర్నల్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వకపోతే, ఐ మీన్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇంటర్నల్స్కి కూడా ఆన్లైన్ క్విజ్, అలాగే ఇంటర్నల్ థియరీ అంతా మొత్తం కూడా మీరు ఒకేసారి రాయాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. అంటే బికాస్ ఆఫ్ ల్యాప్స్ ఆఫ్ టైమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బీ హ్యావింగ్ ద ప్రిజంప్షన్స్. అలాంటి ప్రిజంప్షన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, కాబట్టి ఏ టైంలో అయినా మనం రెడీగా ఉండాలి అని అంటే ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు బి డైలీ రిఫరింగ్, సో మనం ప్రతిరోజు రిఫర్ చేసినట్టయితే, క్లాస్ విన్నట్టయితే, ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అస్ అండ్ ఈజీ ఫర్ యూ ఇఫ్ దర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ ద ఎగ్జామ్స్ ఫర్ బోత్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇంటర్నల్. ఒకవేళ టైం పర్మిట్ అవ్వకపోతే ఇదే స్కీమ్ మీకు కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే మళ్ళీ మీరు ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయకుండా మీరు రెడీగా ఉంటారని మేము చెప్తున్నాము. ఇంకా ఎవరైతే అసైన్మెంట్స్ సబ్మిట్ చేయలేదో ప్లీజ్ డూ సబ్మిట్ ద అసైన్మెంట్స్ అండ్ ప్రాపర్లీ జాయిన్ ద ఎడ్మోడో ఫస్ట్. చాలామంది ప్రాపర్గా అసలు ఎడ్మోడోలో లేరు, మిగతా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ చెప్పండి. నేను ఆల్రెడీ ఇన్ఫార్మ్ చేశాను, లాక్ చేస్తాను అన్నాను, స్టిల్ ఐ హ్యావ్ నాట్ లాక్డ్ ద అసైన్మెంట్. సో ట్రై టు అట్లీస్ట్ సబ్మిట్ ద అసైన్మెంట్ బై టుమారో. సో ఇంకా తర్వాత నేను కంపల్సరీ హెచ్ఓడి సార్కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తానండి. మీకు ఆల్రెడీ ఇంకొక వీక్ గ్యాప్ ఇచ్చినట్టు, అయినా కూడా యూ ఆర్ నాట్ బీన్ యూటిలైజింగ్ ద టైమ్, బట్ యూ ఆర్ బీన్ జస్ట్ ల్యాప్సింగ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ ఆర్ వెరీ లేజీ అండ్ రెక్లెస్ అబౌట్ ద క్లాసెస్. క్లాస్ అటెండెన్స్ గురించి కానీ, క్లాస్ గురించి కానీ మీరు ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదండి. ఇట్స్ నాట్ అ గుడ్ హ్యాబిట్ అండ్ ఇట్ విల్ బీ ఓన్లీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ యాజ్ అ ఫైనల్ ఇయర్స్. అది మీకే ఉపయోగపడుతుంది. ప్రతిసారి మీరు బుక్ తీసి చదవాలి, ఇంటర్నల్ ఏం చెప్పారు, అసలు ఏం టాపిక్స్ చెప్పారు అన్న దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టాలి అంటే ఇట్స్ నాట్ బీన్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అస్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఇన్ యువర్ టైం మెయింటెనెన్స్. కాబట్టి క్లాసెస్ రెగ్యులర్గా అటెండ్ అవ్వండి, చెప్పింది వినండి, సో దట్ ఈజీగా చదువుకోవచ్చు, ఇంటర్నల్కి ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు అండ్ మీ కెరీర్ యాక్టివిటీస్ కూడా మీరు పార్లర్గా పర్ఫామ్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇచ్చిన వర్క్స్ని పర్ఫెక్ట్గా కంప్లీట్ చేయండి. ఇట్ విల్ బీ బర్డెన్ ఫ్రీ ఫర్ యూ అండ్ ఆల్సో ఫర్ ద స్టాఫ్కి అలాగే మీకు కూడా బర్డెన్ ఫ్రీగా ఉంటుంది. డోంట్ కీప్ బర్డెన్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్, డోంట్ కీప్ బర్డెన్ ఆన్ యువర్ staff and don't keep burden on your counselors and also your parents. సో ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చారు, ఒకరి చేత మీరు చెప్పించుకోకుండా మీకు ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి అనేది రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇప్పటికే మీకు వచ్చి ఉండాలి. ఆ మాత్రం మీకు మినిమం కామన్ సెన్స్ వచ్చి ఉంటుంది. ప్రతిసారి ప్రతి ఒక్కరి చేత చెప్పించుకోకండి. సో మీ కెరీర్ యాక్టివిటీ మీరు ప్యారలల్గా చూసుకుంటూనే క్లాస్ వర్క్ కంప్లీట్ చేసి రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్గా మీరు లైఫ్ లీడ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో మీరు ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంత పుషప్ స్టాఫ్ దగ్గర నుంచి అవసరం లేదని నా ఒపీనియన్. సో ఇట్స్ అప్ టు యూ టు డిసైడ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీకు కావాల్సిన ఇన్సెంటివ్స్ కానీ, మీకు కావాల్సిన మార్క్స్ కానీ మీ పర్ఫార్మెన్స్ బట్టే ఉంటుంది, అది మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి. రైట్, సో ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ద సెషన్ నా.